We are going to study our next disease, that is malaria. Disease means azar kiva rog. So malaria is the disease which include in the protozoan disease. Why protozoan? So that malaria is caused by parasite. Which parasite? Plasmodium malaria. And that Plasmodium malarial parasite include in protozoan phylum. Okay. So this Plasmodium is included in the phylum protozoans. Phylum protozoan consists of number of organisms are there, okay, or number of parasites are there. One of the parasite is Plasmodium malarial, and because of that, malaria disease is caused, okay. And that malaria is infectious disease. Infectious means, as I told you in the first lecture, that is infectious means की एखादा डिजीज आहे की जो ट्रान्सफर होतो आहे कुणाकडनं, त्या इन्फेक्टेड पर्सनकडनं ते नॉर्मल पर्सनकडे किंवा हेल्दी पर्सनकडे. इट इज कॉल्ड एज अ इन्फेक्टेशियस डिसीज. त्यामध्ये पण दोन टाईप्स होते, आठवत आहे, कॉन्टॅजिनियस अँड नॉन कॉन्टॅजिनियस. कॉन्टॅजिनियस म्हणजे डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट होऊन पसरणारे डिझीज, म्हणजे ह्युमन इन्फेक्टेड पर्सनकडनं हेल्दी पर्सनकडे डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट झाल्याने पसरणारा डिसीज म्हणजेच कॉन्टॅजिनियस डिसीज. आणि इनडायरेक्ट कॉन्टॅक्ट झाल्यानंतर पसरणारा डिझीज म्हणजे एक पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन दुसरीकडे आहे बट इथे हेल्दी पर्सन ला डिसीज झाला. सो कशा थ्रू? तिथे एकमेकांना कॉन्टॅक्ट पण नाही केला त्यांनी, तर इथे नॉट डिसीज झाला. कशाच्या थ्रू? सो व्हेक्टर म्हणजेच नॉन कॉन्टॅजिनियस डिसीज. इन दॅट डिसीज द डिसीज इज ट्रान्सफर फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन थ्रू द व्हेक्टर. ओके, एक व्हेक्टर आहे त्यांच्याकडे किंवा एक कॅरियर आहे. सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स व्हेक्टर इज द इन्सेक्ट. सो एक इन्सेक्ट आहे की जो इन्फेक्टेड पर्सनचा डिझीज किंवा दॅट डिझीज किंवा त्या पॅरासाईटला तो इन्फेक्टेड पर्सनकडून घेऊन हेल्दी पर्सनच्या बॉडीमध्ये टाकतो. को टाकतोय? दॅट इन्सेक्ट. अँड दॅट इन्सेक्ट इज कॉल्ड एज द व्हेक्टर. ओके, सो दॅट मलेरिया डिझीज इज infectious disease of human and which is non-contagious disease. Non-contagious means which is transferred from infected person to the healthy person, but through what? Through the vector. Okay, and vector is the most of the vectors are the insect. So here is the insect. Which insect? Mosquito is there. Okay, mosquito is responsible to spread the disease from infected person to the healthy person. But here we include that female mosquito is there. का मेल मॉस्किटो का नाही लिहिलं आपण, फक्त फिमेल मॉस्किटो का लिहिलं? बिकॉज फिमेल मॉस्किटो आर हॅविंग द फूड ब्लड. ओके, सो फिमेल मॉस्किटोज आर फीडिंग और सकिंग द ब्लड. अँड मेल मॉस्किटो देअर फूड इज द plant juice or a plant sap. When they suck that plant juice, there is that food. Okay, so male mosquito feed on plant sac or plant juice, and female mosquito is food is blood or sucking blood. Okay, that's why we include here specific that the female mosquito. But female mosquito, there are number of female mosquitoes are there. Okay, so is there any scientific name of specific mosquito? Which mosquito have are the vector for the malaria? So here is the Anopheles mosquito. Here is, you should remember the mosquito name or that female mosquito name, Anopheles mosquito. After that disease, we are also studying other two diseases, and that disease also spread by the vector mosquito. Okay, so that malaria is caused by which parasite? Plasmodium malaria. आणि कोणाच्या थ्रू हा डिजीज स्प्रेड होतो? फक्त पास होतो कोणाच्या थ्रू? मॉस्किटो. नॉट ओनली द मॉस्किटो, फिमेल मॉस्किटो. Which female mosquito? Anopheles mosquito. Okay, now and it is because of that mosquito is included here, that why malaria is also called as the mosquito borne disease. हे 3 पॉईंट पण तुम्ही त्यात टाकले तरी इम्पॉर्टंट आहे मलेरियाच्या इंट्रोडक्शनसाठी. नंतर डिफरंट टाइप्स ऑफ मलेरियल पॅरासाइट ऑन द बेसिस ऑफ दॅट नेम ऑफ दॅट पॅरासाइट, दॅट इज अ प्लाझ्मोडियम. प्लाझ्मोडियम हे त्याचं जीनस आहे. एका जीनसमध्ये नंबर ऑफ स्पेसिस असतात. ओके, बट हिअर आर द 4 डिफरंट स्पेसिस ऑफ दॅट मलेरिया. ओके, दॅट स्पेसिस विच कॉजेस दॅट मलेरिया. हे असे 4 टाईप्स आहे की जे मलेरिया कॉज करतात
किंवा मलेरियाचे सिम्पटम्स दाखवतात. सो कोणत्या चार स्पेसिस आहे किंवा त्या 4 स्पेसिसला त्यांचे टाईप्स केले. डिफरंट टाईप्स ऑफ मलेरियल पॅरासाईट. त्याच्यावरती क्वेश्चन पण विचारले गेले की राईट डाऊन द डिफरंट टाईप्स राईट डाऊन द नेम ऑफ डिफरंट टाईप्स ऑफ पॅरासाईट. सो यू शुड राईट देअर. फर्स्ट इज द प्लाझ्मोडियम व्हायवॅक्स, सेकंड प्लाझ्मोडियम फाल्सिपेरम, थर्ड प्लाझ्मोडियम मलेरी, and the fourth one is plasmodium ovale. These are the 4 different types of plasmodium. Okay, and what is the mode of transmission? म्हणजे कशाच्या थ्रू मलेरिया ट्रान्सफर होतो किंवा स्प्रेड होतो? Another vector. कोणता वेक्टर? फिमेल मॉस्किटो, नाव ॲनोफिलस मॉस्किटो. ओके, लेट अस सी कसा स्प्रेड करतोय हा. सो दिस इज द लाईफ सायकल ऑफ द प्लाझ्मोडियम. प्लाझ्मोडियम जीनसची ही लाईफ सायकल आहे. But for complete Plasmodium complete their life cycle in a different stages. For to completion of the different stages, that parasite need 2 host. या पॅरासाईटला त्याची लाईफ सायकल कंप्लीट करण्यासाठी 2 होस्टची गरज असते. एक तर आहे ह्युमन आणि दुसरं आहे मॉस्किटो. म्हणजे डिफरंट स्टेजेस म्हणजे नेमकं काय? जसं की ह्युमनमध्ये आहे काय, स्टार्टिंगला बाळ, नंतर तरुणपणा आणि नंतर म्हातारपण. हे आपले 3 डिफरंट स्टेजेस आहेत. ओके, लाईफ फॉर्म आहेत आपले, ते वेगवेगळ्या स्टेजेस आहेत. तशा स्टेजेस प्रत्येक ॲनिमलच्या असतात. each and every organism having their different stages. Okay, in that parasite, that plasmodium also having the different stages. For completion of the different stages, त्या कंप्लीट होण्यासाठी त्याला 2 होस्टची गरज आहे. फर्स्ट इज द ह्युमन आणि दुसरं मॉस्किटो. यातला एखादाही होस्ट नसला तरी त्याची लाईफ सायकल कंप्लीट होत नाही आणि मलेरिया डिजीज कॉज होत नाही. सो सी हिअर की कसा हा मलेरिया डिजीज कॉज करतो, दॅट प्लाझ्मोडियम. सो ओके, हॅव यू सी दिस मॉस्किटो? ओके, when the mosquito is bite to the healthy person, at that time the mosquito contain the sporozoites in their salivary gland. Okay, sporozoite is one of the stage of that plasmodium which causes that malarial disease. Means we can easily say that it is the infectious stage. लक्षात ठेवा, या प्लाझ्मोडियम सायकलमध्ये किंवा प्लाझ्मोडियमच्या डिफरंट स्टेजेसमध्ये स्पोरोझॉइड्स ही अशी स्टेज आहे की जी मलेरिया कॉज करते. There may be the one question may ask on this, that write down the infectious stage of malarial disease. Okay, infectious stage म्हटलं की sporozoites. You should write there sporozoites. And where is that sporozoite present? Sporozoites is present in the salivary gland of that mosquito. या मॉस्किटोच्या salivary gland मध्ये हे sporozoites असतात. And when that mosquito bite to the healthy person, at that time that sporozoites are enter into the healthy person's body through the blood. Okay, so the sporozoites finally enter into the healthy person's body. What happened again? That sporozoites are goes towards the liver. Okay, the sporozoites going towards the liver. What happened in liver? They get divided there. Okay, they just increase their numbers, and that stage is called as the seasoned. Okay, seasoned is the stage where they are number in forms. When they get at a specific level, समजा त्यांना प्रत्येक पॅरासाईटला त्याचे नंबर्स वाढवायचे असतात, खूप सारे नंबर्स. कारण की त्यांना माहीत आहे की एखादा कंडिशन आली, एखादा एन्व्हायरमेंटल कंडिशन अशी आली क्रिटिकल की ते सगळेच मरून जाऊ शकतात. तर प्रत्येक पॅरासाईट हा आपले स्वतःचे पॅरासाईट खूप वाढवण्याचा प्रयत्न करतो. सो इथे ऑल्सो हिअर ऑल्सो सेम थिंग इज ऑकर्स, दॅट इज स्पोरोझॉइड्स विच एंटर इन टू द लिव्हर अँड दे आर गेट डिवाइड देअर in a number of forms, and the stage is called as the seasoned. After getting the specific numbers, that seasoned are rupture the liver cells. Seasoned काय करणार? लिव्हरची सेल रप्चर करणार and they are free to the blood. ब्लडमध्येही फ्री झाले. मग ते काय करणार? they attack towards the RBCs. या RBCsला ते अटॅक करणार.
when that seasoned are attack on the RBCs or erythrocytes, they are going to form a two reproduction are there. Which are these? Asexual reproduction and sexual reproduction. Okay, so seasoned, when they enter into the RBC, that is the erythrocytes, they may be going to the asexual reproduction or sexual reproduction. Asexual reproduction, what happened in asexual reproduction? असेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये फक्त ते त्यांचे नंबर्स वाढवणार. ओके, 2चे 4, 4चे 8, 8चे 16. सो सी दे ही जी छोटी सायकल इथे दाखवली, दॅट सायकल इज द असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. व्हॉट हॅपन्ड इन असेक्शुअल रिप्रोडक्शन? सी हियर, season enter into the RBC, then next stage is the ring, next is the tropozoites, and after that again season. They just increase, means only one season enter into the RBC, they form their ring structure, then tropozoite, and again from one season to form number of season here. ओके, एकापासून खूप सारे सीझॉन तयार करायचे आणि ॲट अ स्पेसिफिक कंडिशन की जिथे खूप सारे सीझॉन फॉर्म झाले. आफ्टर that season are converted into the merozoites. That is the merozoite stage. When that merozoite stage is happen, at that time the RBCs are break down. See here, that red color RBCs are going to break down and that merozoites are released from that. Remember, when that RBCs are break down, इथे RBCs किंवा जो ब्लड आहे आपला RBC रेड ब्लड सेल्स रप्चर होतो. ॲट दॅट टाईम वन एन्झाईम्स आर रिलीज. ओके, अँड बिकॉज ऑफ दॅट एन्झाईम बॉडी टेम्परेचर गेट इन्क्रीजेस. म्हणून आपण म्हणतो की आपल्याला ताप आला. ताप कशामुळे येतो? व्हेन दॅट RBC आर गोइंग टू रप्चर अँड स्पेसिफिक एन्झाईम्स आर रिलीज अँड दॅट एन्झाईम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द increasing the fever, okay, or symptoms giving the fever. After that, and this is the asexual reproduction. What happened in sexual reproduction? See here, that merozoites again infect other RBCs. परत ते दुसऱ्या RBCs मध्ये एंटर करणार, again going to the ring structure. But in a sexual reproduction, they form two gametes, that is male gamete and female gamete within the RBC. This is the sexual reproduction. These asexual reproduction and sexual reproduction occurs within the human body. Okay. After that male and female gametes are free into the bloodstream. When the mosquito or other mosquito are bite to this person, परत दुसरा एखादा मॉस्किटो त्या पर्सनला बाईट करणार, ब्लड सक करणार. ॲट दॅट टाईम दॅट गॅमेट्स आर एंटर इन टू द न्यू मॉस्किटो. ओके, जे मेल आणि फिमेल गॅमेट मॉस्किटोमध्ये एंटर झाले. ओके, थ्रू देअर सलावरी ग्लँड. देन व्हॉट हॅपन? दीज आर द नेक्स्ट स्टेजेस विच आर ऑकर विदिन द मॉस्किटोज बॉडी. लक्षात ठेवा, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑफ दिस प्लाझ्मोडियम पॅरासाइट completed within human body. Okay, and the next stages, that is zygote formation up to the sporozoites are completed within the mosquito body. So what happened in mosquito's body? See here, as you know that male and female gametes enter into the mosquito. After that they get fused together to form a zygote. So this is the zygote, which is the formation of male and female gamete. Fusion of male and female gamete form the zygote. Zygote convert into the ookinetes. After ookinetes, oocysts are there. Oocyst means the cyst formation. The hard covering or protective covering is formed outside that eggs. Okay, and these red colors are eggs. That's why it is called as a oocyst. At a specific condition or specific environmental condition, that cysts are going to rupture. त्या स्पेसिफिक कंडिशन नंतर oocyst रप्चर होणार, फुटणार आणि त्याच्यामधनं स्पोरोझॉइड्स बाहेर निघणार. सो दॅट स्पोरोझॉइड्स आर कम आउट. स्पोरोझॉइड्स बाहेर आल्याबरोबर ते कुठे जाणार? दे रीच टुवर्ड द सलायव्हरी ग्लँड ऑफ दॅट मॉस्किटो. ओके, सो दॅट स्पोरोझॉइड्स रिलीज अँड गो टुवर्ड द salivary gland of that mosquito. And when that mosquito again bite to any other person, the sporozoites are enter into that person's body
through the blood. So that cycle is continuous from human body to the mosquito, and that parasite complete their life cycle within that two host, and that person get infected with that sporozoite. So which is the infecting stage of that malarial parasite? Sporozoites. Where is that sporozoite present? Sporozoites are present in the salivary gland of mosquito. Most of the time हा क्वेश्चन विचारला जातो, that is which is the infecting stage of malaria. So here is sporozoite is infecting stage which is found in salivary gland of that mosquito. Okay, so this is the life cycle of that plasmodium. What happen when that sporozoites enter into our body? जेव्हा एखादा पॅरासाइट आपल्या बॉडीमध्ये एंट्री केली, ते एंट्री केल्यानंतर आपली बॉडी काही ना काही रिस्पॉन्स देते, काही ना काही इंट्युशन किंवा काही ना काही सिम्पटम्स आपल्या बॉडीला दाखवते, की ज्याच्यामुळे कळते की आपल्या बॉडीमध्ये कोणतं तरी फॉरेन पार्टिकल किंवा एखादा पॅरासाइट एंटर केले. सो कोणते सिम्पटम्स देणार? सी हिअर. इफ द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दॅट मलेरिया, इट गिव्स सिम्पटम्स. कोणते सिम्पटम्स? हेडेक, डोकं दुखायला लागणं, नाउझिया, मळमळसारखं होणं, देन मस्क्युलर पेन, हात पाय दुखणं, अँड द इम्पॉर्टंट थिंग इज दॅट हाय फीवर, ताप येणं, खूप जास्त ताप येणं. दीज आर द कॉमन सिम्पटम्स फाउंड इन द मलेरियल पेशंट. आफ्टर 6 to 10 hours, काही अवर्स नंतर दे गिव्ह द स्पेसिफिक स्टेजेस लाईक कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज, स्वेटिंग स्टेज. कोल्ड स्टेज म्हणजे थंडी ताप म्हणतो आपण त्याला, थंडी ताप आणि नंतर खूप घाम यायला लागतो, त्याच स्टेजेस आहे. सिम्पल थंडी. कोल्ड स्टेज म्हणजे थंडी, हॉट स्टेज म्हणजे ताप येणं, आणि स्वेटिंग स्टेज म्हणजे खूप घाम येणं. ओके, सिम्पल ह्या स्टेजेस. सो कोल्ड स्टेजेसमध्ये काय ना, फिलिंग व्हेरी कोल्ड अँड शिवरिंग, थंडी वाजायला लागते. हॉट स्टेजेसमध्ये हाय टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर गेट इन्क्रीजेस. इवन आपल्याला श्वास घेण्यासाठी रेस्पिरेशन having problem, then heartbeats are going to increases. Okay, so these are happen in the hot stage. And last is the sweating stage. When body temperature get increases, at that time our immune system also, immune system is play an important role to control the temperature or body temperature. जेव्हा हॉट स्टेज येते, हाय टेम्परेचर, ॲट दॅट टाईम स्वेटिंग स्टेज इज आफ्टर दॅट. घाम येणारच, कारण की बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल करण्यासाठी आपली बॉडी स्वेट फॉर्मेशन करत असते, म्हणजे घाम येतो. बिकॉज ऑफ दॅट द बॉडी टेम्परेचर गोज डाऊन. ओके, सो दीज 3 stages आर ऑकर आफ्टर 6 to 10 hours. Okay, so these are also the symptoms for the malarial patient. So because of that the doctor get, or we go to the doctor or visit to the doctor. So what happened? Doctor get that symptoms, but to confirm that that person having the malaria, हे कन्फर्म करण्यासाठी की त्या पेशंटला मलेरिया झाला, ऑन द बेसिस ऑफ सिम्पटम्स कॅन नॉट से दॅट द पर्सन हॅविंग द मलेरियल डिसीज. मग तो काय करणार? डायग्नोज करणार. डायग्नोज करणार म्हणजे त्या पेशंट जो इन्फेक्टेड पर्सन आहे त्याचं तो ब्लड टेस्ट करणार. मायक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ ब्लड स्मिअर. टेक द इन्फेक्टेड पर्सन्स ब्लड, 1 to 2 drops of blood take into the slide. 11वीला तुम्ही बघितलं असणार एका स्लाईड प्रॅक्टिकलमध्ये, काचेची स्लाईड असते, त्या स्लाईडवरती 2 ते 3 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड घ्यायचं इन्फेक्टेड पर्सनचं, आणि त्याची एक थीन लेअर बनवायची स्लाईडवरती, खूप अशी पातळ लेअर बनवायची, आणि ती यू कॅन ऑब्झर्व अंडर द मायक्रोस्कोप. आफ्टर ऑब्झर्विंग दॅट स्लाईड यू गेट दीज स्टेजेस, किंवा हे स्ट्रक्चर तुम्हाला तिथे मिळतं मायक्रोस्कोपमध्ये, वन ऑफ दिस स्ट्रक्चर. ओके, सो वी नो दॅट दिस इज द डिफरंट टाइप्स ऑफ पॅरासाइट और प्लाज्मोडियम, दॅट इज फॅल्सिपेरम, व्हायवॅक्स, मलेरी अँड ओवल. अँड दीज आर द डिफरंट स्टेजेस: रिंग स्टेज, ट्रोफोझॉइड, सीझॉइड अँड द गॅमेटोसाइट. ओके, यापैकी कोणतीही एक स्टेज त्यामध्ये तुम्हाला दिसते ब्लडच्या याच्यामध्ये. अँड बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दॅट स्टेज डॉक्टर क्लिअरली से दॅट the person is suffering to the malarial disease. Okay, so diagnose करण्यासाठी कोणती मेथड पाहिजे इथे? मायक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ ब्लड स्मिअर. आणखी एक टेक्निक आहे, रॅपिड डायग्नोसिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन द न्यूक्लिक ॲसिड ॲम्प्लिफिकेशन टेक्निक. दिस टेस्ट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर डायग्नोसिस द मलेरिया. ट्रीटमेंट आहे इथे, कोणकोणते ट्रीटमेंट आहे?
So here is the SCTs are there. SCTs means different combination of therapies are there. That is artemisinin based combination therapies. Okay, it is called as the ACTs. As per the WHO recommended, WHO means World Health Organization काही ACTs recommend केल्या specific for the malarial disease. So which are those? That ACTs or 5 different ACTs which includes the various combination of combination तुम्ही थोडं लक्षात ठेवा. That is the artesunate, sulfadoxine, then pyrimethine, and one more is there, that is a quinine. Okay, one of these or at least 2 to 3 combination you should write here. Okay, then prevention means मलेरिया न होण्यासाठी तुम्ही काय करू शकता. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेक्टर आहे मॉस्किटो. सो जसं तुम्ही मॉस्किटोचे नंबर कमी करा तसं तो डिझीज कमी होईल. म्हणजेच टू प्रिव्हेंट द मॉस्किटो बाईट बाय युजिंग द मॉस्किटो नेट. मॉस्किटो आपल्याला कसा चावणार नाही त्याचा हे वापर करा. जसं की मॉस्किटो नेट तुम्ही यूज करू शकता फॉर बेबीज ऑल्सो, अडल्ट ऑल्सो. देन इन्सेक्ट रिपेलंट यू कॅन यूज हिअर. रिपेलंट मीन्स जसं की मॉस्किटो कॉईल, गुड नाईट कॉईल आपण यूज करतो. डिफरंट टाईप्स ऑफ लोशन पण आहे, क्रीम्स, देन डिफरंट काइंड्स ऑफ साऊंड व्हेरिएशन आर ऑल्सो देअर ॲज अ रिपेलंट टू किल द मॉस्किटोज. ओके, देन वन मोर थिंग इज दॅट इन्सेक्टिसाइड्स. मॉस्किटोची लाईफ सायकल ही अर्धी वॉटरमध्ये कंप्लीट होते, पाण्यामध्ये. ओके, सो जिथे जिथे कुठे पाणी साठलेलं आहे तिथे मॉस्किटो त्यांची एग ले करणार. त्या पाण्यामध्ये जर आपण इन्सेक्टिसाइड्स टाकलं तर वी कॅन डिक्रीज द नंबर ऑफ दॅट मॉस्किटो. त्यांचे एग जर आपण किल केले तर मॉस्किटोचे नंबरसुद्धा कमी होणार. सो इन्सेक्टिसाइड आपण स्प्रेड करू शकतो जिथे की आपण साठवलेलं पाणी आहे किंवा ड्रेनेज आहे तिथेसुद्धा आपण इन्सेक्टिसाइड टाकू शकतो. वन मोर थिंग इज द बायो कंट्रोल इज देअर. That is a Gambusia freshwater fish. Gambusia fish is a kind of fish which having the food is the egg of that mosquito. Mosquitoचे जे eggs आहे, these eggs is the food of that fish. So you can breed that fish into your stagnant water. प्रत्येक वेळेस stagnant water जर छोटंसं असेल म्हणजे साठलेलं पाणी किंवा रस्त्यावरती पावसाने साठलेलं पाणी असतं त्याच्यामध्ये सुद्धा मॉस्किटो त्यांचे एग ले करतात. ते आपण स्प्रेड करू शकतो किंवा एलिमिनेट करू शकतो. पण जर घरामध्ये आपलं पाणी साठवलेलं आहे आणि नकळत त्याचं कंटेनर झाकण उघडं राहिलं तर मॉस्किटो इझिली कॅन ले देअर एग्स. ॲट दॅट टाईम यू कॅन ब्रीड दॅट फिश. ह्या फिश जर तुम्ही त्या टँकमध्ये टाकलं त्या फिश इझिली त्या एग्सला खाऊन मॉस्किटोचे नंबर्स डिक्रीज करू शकतात. So this is the biocontrol, that is a Gambusia freshwater fish. Last time यावरती क्वेश्चन विचारला गेला होता, which type of fish is used in malaria for a biocontrol. So हे नाव तुम्हाला लक्षात ठेवलं पाहिजे, that is a Gambusia freshwater fish. Okay, so these are the diagnosis, treatment and prevention of the malaria.